اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرح والوصول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرح والوصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيء قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن لا إله إلا الله يا كريم يا كريم يا كريم لا شيء لا شيء لا شيء لا يا كريم يا كريم يا كريم الله
شير الله الحد والعطاس الحد والعطاس شير الله شير الله شير الله شير الله يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم شير الله شير الله شير الله شير الله علوالي الله وجميع الوالي شير الله شير الله شير الله شير الله ذرية النبي وهم ذرية النبي الله شير الله شير الله شير الله شير الله يا كريم يا كريم يا كريم شير الله شير الله شير الله شير الله النبي بجاه النبي شير الله شير الله شير الله شير الله بجاه شيخنا بجاه شيخنا شير الله شير الله شير الله شير الله يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم شير الله شير الله شير الله شير الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله نبأنا الله فقال جاءكم نور سبحان الذي أنبانا والنور طه عبده منا به في ذكره عظم به منانا صلى الله ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا وعد به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله بين التراب وبين ماء فاستفه من غفلة عن ذا وكن يقظانا صلى الله وعبر إلى أسرار ربي لم يزال ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله لم تفتر من شعبة إلا أنا في خيرها حتى برودي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا صلى الله طهره الله حماه اختاره وما براك مثله إنسانا صلى الله وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد نشر الإله نعوته في الكتب بيانا صلى الله عليه إذا النبيين لما أتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه جاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه وإن
جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا توانى صلى الله عليه. لا ترفع وصل تخفى وكل اسمع لقولك نجم فخرك كبانا صلى الله عليه. بحمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنان صلى الله عليه. أكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه. وسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن عطاه نهانا صلى الله عليه. بالله كر ذكر وصف محمد كيما تذيها عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا. يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا. مضى العمر مني يا محمد مضى العمر مني يا محمد وانقضى ولم تسمح لي الأيام أن أنظر الحجرا. مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء ورب السماء ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي على حبيبنا خير الخلق كلهم. يا محمد أشرف الأعراب والعجم. محمد خير من يمشي على قدمه. محمد بصدق المعروف جامعه. محمد صاحب الإحسان والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي الله وسلم دائما أبدا على حبيبنا خير خلق كلهم مولاي الله وسلم دائما أبدا على حبيبنا خير الخلق كلهم يا النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه يا النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي يا حاضرين اعلموا علما يقين أن رب العالمين فرض الصلاة عليه أن رب العالمين فرض الصلاة عليه النبي صلوا عليه عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه الحسن ثم الحسين النبي قرة العين الحسن ثم الحسين النبي قرة العين نور كالكوكب جنور صلوا عليه نور كالكوكب جنور صلوا عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من لا إله إلا الله 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 لا إله حبيبي يا رسول الله نور المصطفى نور المصطفى ما لها الأكوان
يا هنانا يا هنانا يا هنانا ظهر الدين المؤيد بظهوره نبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهوره نبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا صغير سبع المثاني ولغة المعاني ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله يا هنانا 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 ظهر الدين المؤيد بظهوره نبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهوره نبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم التحام الله يا هنانا 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 ظهر الدين المؤيد بظهوره نبي أحمد ظهر الدين بظهوره نبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاء قد كان صلى الله عليه. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه. والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى برهان صلى الله عليه. كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه. وابن هاشم الكريم شب عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه. والده يدعى حكيما
شأنه قد اعتلى عزز ذلك شانا صلى الله عليه وأنفذ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان لأبي معانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تسق شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه وبها أعطى اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه بالتور من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة الأبد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد مشفع هانا صلى الله عليه وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول
على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكماله وعد كماله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم بسم الله رب العظيم ورسوله الصلاة والسلام عليك يا سيدي وسلم الله عليه وقدر بسم الله الرحمن الرحيم الإمام عبد الله بن نبينا محمد الحداد نفعنا بعلومه وبركته وأسراره بدارين آمين رب العالمين. Dosa 15. Bismillahirrahmanirrahim. Qala umur manusia, keadaannya dan pergolakannya ketahuilah setelah kami menyelidiki tentang umur manusia yang telah dicapai oleh anak Adam ataupun yang telah ia melaluinya, terbahagi kepada 5 bahagian. Ada 5 bahagian umur manusia.
yang manusia kena lalui. Dan 5 umur itu juga Allah berbeza alamnya, berbeza tempatnya, berbeza keadaannya. Pada tiap-tiap bahagian dari umur-umur itu terdapat berbagai-bagai pergolakan, berbagai-bagai dipanggil apa, bermacam-macam keadaan lah. Dan keadaan yang terus dialami oleh tiap-tiap seorang daripadanya. Ada yang berlainan, ada yang bersamaan, dan ada pula setengahnya sama dan setengahnya tidak sama. Setiap kita melalui umur kita, melalui alam-alam yang kita lalui, ada orang sama saja keadaannya, ada orang tak sama. Dan ada di antara orang manusia ini tidak sama. Ada yang sama hal keadaan dia, ada yang tak sama. Macam dunia lah, ada yang sama saja kaya. Orang lain dia kaya macam orang yang kaya. Ada orang orang kaya, dia miskin. Ada orang sihat, tapi orang lain sakit. Ada orang sihat sama saja dengan orang lain. Ada yang sama keadaan dan tidak sama. Umur pertama, maksud apa umur pertama? Maksudnya alam pertama ataupun tempat pertama, keadaan kita yang pertama sekali yang kita ni hidup lah. Umur pertama. Ini kira umur kan apa? Kira kita dah hidup dah. Umur pertama dari sejak Allah Ta'ala menciptakan Adam AS. Sejak Allah ciptakan Nabi Adam, itu dah umur pertama kita. Kita dah hidup dah di alam roh. Dan dibekalkan zuriat pada tulang punggungnya, tulang sulbi belakang. Di antara zuriat yang berbahagia dan zuriat yang celaka. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah cipta kita sejak zaman Nabi Adam lagi, sejak penciptaan Adam lagi. Kita ini roh lah. Lepas tu Allah letakkan kita ini di belakang sulbi Nabi Adam. Itu di belakang sulbi belakang ni, tulang sulbi. Sebab itu kata ulama, manusia ni mulia sungguh, anak Adam ni mulia sungguh. Kerana waktu mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan Nabi Adam, dan belakang dia panggil apa, sulbi Adam itu sudah ada keturunan di situ. Dah terletak keturunan dia di situ. Manusia, zuriat dia manusia. Waktu mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala cipta Nabi Adam, Allah wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala cipta Nabi Adam, Allah pun perintahkan kepada para malaikat semuanya untuk sujud pada Nabi Adam AS. Fasajadu, mereka semua para malaikat sujud. Illa iblis, melainkan iblis tak sujud. Allah Muhammad. Di sini kisah berkenaan dengan kemuliaan Nabi Adam dan juga kemuliaan keturunan anak cucu Nabi Adam AS. Kenapa? Waktu mana Allah perintahkan para malaikat semuanya sujud pada Nabi Adam sebagai hormat dan takzimkan, memuliakan seorang manusia dan makhluk Allah yang sangat sempurna ini, ciptaan yang sangat sempurna ini, khalifah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waktu diperintahkan para malaikat semua bersujud pada Nabi Adam AS, waktu itu kata ulama, kita zuriat anak cucu Nabi Adam ni berada di dalam sulbi Nabi Adam AS. Maksudnya kita ni pernah malaikat sujud pada kita, mulia kita manusia. Sebab itu malaikat sayang pada kita. Malaikat memuliakan anak Adam. Malaikat menjaga kita. Malaikat menguruskan rezeki kita. Dan malaikat sangat seronok dan suka tengok kita amal soleh, kerana dia muliakan kita. Setengah orang mungkin dia rasa, malaikat mulia pada kita. Sebenarnya malaikat tu pandang kita pun mulia. Bahkan kadang-kadang malaikat pandang kita lebih mulia pada dia, kerana kita sebagai ciptaan. Sebab itu malaikat seronok, suka, cinta, kasih pada orang yang taat pada Allah. Kerana bukan setakat dia itu sempurna dari sisi ciptaan, bahkan sempurna dari sisi kerohanian, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi waktu mana para malaikat semua sujud pada Nabi Adam AS, waktu itu kita berada di dalam sulbi Nabi Adam. Kita keturunan Nabi Adam, anak Adam. Maksudnya apa? Allah jadikan para malaikat semua sujud pada Nabi Adam dan juga semua keturunan dia, anak Adam. Nak menunjukkan anak Adam mulia, Adam mulia. Menunjukkan manusia itu mulia. Ciptaan Allah yang sangat indah, sangat sempurna. Atau manusia. Allah SWT. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad karramna bani Adam. Jadi
itu adalah umur pertama kita, kata Sayyidina Imam Haddad. Dan waktu itu juga zuriat Nabi Adam ini Allah telah tetapkan sama ada mereka ini orang yang syaqiyun atau sa'id. Mereka itu orang yang celaka dan bahagia. Allah tetaplah. Yang Allah nak jadikan bahagia, Allah beri iman, Allah beri Islam. Allah jumpakan dengan guru, Allah jumpakan dengan orang berilmu, Allah jumpakan dengan orang soleh, para wali, para ulama, bawa kita pada Allah SWT. Orang yang Allah nak jadikan dia bahagia, Allah jadikan dia ni lahir daripada perut ibu ayah yang Islam, dan sebagainya lah. Jadi setiap zuriat anak Adam Allah dah tulis celaka ke dia ataupun bahagia ke dia. Syukur pada Allah, di diri kita ada tanda-tanda Allah bahagiakan kita. Itu kita ada iman, ada Islam. Ini nikmat Allah yang sangat besar. Lebih besar daripada kereta BMW, lebih besar daripada Mercedes, lebih besar daripada rumah 3 tingkat, lebih besar daripada bangunan, lebih besar daripada kerajaan, lebih besar daripada bumi, lebih besar daripada langit. Apa dia? Iman dan Islam yang ada pada diri kita. Kalau hari ini orang boleh jadi PM contoh, dengan kita dia orang Islam, orang beriman, jadi orang beriman lebih bernilai. Karena jadi PM belum tentu lagi Allah senang menyelamatkan orang itu nanti di akhirat. Tapi kita kena iman, taat pada Allah, itu menyelamatkan kita di akhirat, di akhirat. Penyebab masuk syurga. Allah senang. Iman tu paling bernilai. Namrud dia pernah menguasai dunia. Kerajaan besar, raja besar dia. Dunia bawah tapak kaki dia. Bukan takat dia jadi ketua di Malaysia, satu dunia. Tetapi dia tidak ada iman hati dia, maka kerajaan yang seluruh dunia yang dia miliki tak berguna sikit pun. Satu sen tak nilai. Kenapa? Tak menyelamatkan dia waktu dia mati, tak menyelamatkan dia dalam kubur, tak dapat kebahagiaan yang kekal, tak diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala pencipta. Bila kita ada iman, ada taat kepada Allah, cukup. Lebih nilai pada kereta, lebih nilai pada motor, lebih nilai pada duit, lebih nilai pada emas, lebih nilai pada makan minum, lebih nilai pada semua apa saja. Iman dan Islam cukup pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah bagi iman dan Islam pada kita, itu tanda Allah muliakan kita dan Allah nak jadikan kita ini orang yang sa'idun. Sa'idun itu bahagia. Manusia ni dua saja, sama ada dia celaka atau bahagia. Yang celaka tidak ada iman, yang bahagia ada iman, ada taat, ada kasih pada Allah dan Rasul, ada syukur pada Allah, ada tawadhu', ada takut pada Allah. Allah sentiasa sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala, ikut sunnah Rasulullah. Ini orang yang sa'idun. Itu orang yang bahagia. Allah SWT. Sekali lagi, maka zuriat itu pun berpindah-pindah terus-menerus dari tulang sulbi lelaki ke dalam rahim wanita. Daripada sulbi Nabi Adam berpindahlah keturunan Nabi Adam ke dalam rahim Hawa. Hawa dapat anak. Dapat anak, ada anak lelaki dan perempuan. Anak lelaki itu pula dalam sulbi mereka ada lagi keturunan Nabi Adam. Kahwin lagi. Zaman Nabi Adam, bila Hawa dan Adam kahwin, dapat anak lelaki dan perempuan. Anak-anak mereka kahwin sama-sama anak mereka. Waktu itu boleh. Kerana syariat dan hukum Allah waktu itu dibolehkan kahwin dua adik. Nak kahwin dengan siapa? Tu saya ada pun. Adik kahwin dengan abang, abang kahwin dengan adik, lebih kurang tu. Ada dengan kakak lawan kahwin dengan abang, macam tu. Okey ya. Dan semua perkahwinan itu di atas wahyu Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Adam pilih. Kau kahwin dengan ni kahwin dengan ni. Sebab itu menyebabkan Qabil tidak puas hati kepada Habil. Di antara sebabnya dia dapat, adik dia ni dapat isteri yang lebih cantik daripada dia. Dan kan semua adik-adik dia hasad dengki tu ada. Lepas tu ada berapa lagi perkara-perkara yang menyebabkan Qabil tak puas hati kepada Habil. Akhirnya syaitan menghasut dia, dia membunuh saudara dia sendiri. Membunuh. Dan itulah pembunuhan pertama yang berlaku dalam sejarah manusia. Dibuat oleh Qabil. Okey ya. Jadi Allah SWT. Jadi hasad dengki ni memang dah ada manusia ni. Hasad dengki ada sejak zaman anak-anak Nabi Adam AS. Pembunuhan sudah ada sejak zaman Nabi Adam AS. Belakangnya siapa? Belakangnya syaitan. Hasut manusia. Oh itu dia tu lebih baik daripada engkau, tengok. Dia tu dapat lebih, engkau dapat kurang. Engkau layak, engkau abang. Kau layak, engkau ni lebih berilmu, kenapa engkau dapat kurang? Sepatutnya engkau kena ambil hak engkau. Ini hak engkau. Hasad dengki, saling menjatuhkan. Akhirnya saling berbunuhan sama manusia. Sampai ke hari ni. Sejarah dia sejak dulu. Syaitan di belakang dia. Lepas tu Allah sebut, wahai anak Adam, syaitan ini musuh bagi kamu. Allah sebutkan dalam Quran, syaitan itu musuh. Tapi ramai orang jadikan syaitan itu kawan rapat dia. Okey ya. Nauzubillah min dzalik. Kita nak tahu tak kita ni dekat dengan syaitan dan syaitan sedang kuasai kita. Ada dua benda. Yang pertama,
Kita ada hasad pada orang, nak orang jatuh, nak orang hina, nak orang tak lebih daripada kita lah. Yang kedua, kalau kita marah kat orang, kita rasa nak bunuh dia. Jadi kalau mati kan bagus, hidup tak guna. Mak kita beletak lebih-lebih, kita nak mak kita mati cepat, kita dikuasai oleh syaitan. Kita duduk rumah, pak kita beletak lebih-lebih. Beletak ini bebel lah. Ni terjemahan bagi orang selatan sana. Bebel, pak kita bebel, ayah kita bebel. Kalau lah mati orang tua ni, kita dikuasai oleh syaitan. Selagi mana kita nak orang Islam, orang beriman ni mati cepat ke, kita bunuh dia ke, tak kira matilah. Kita dikuasai oleh syaitan. Karena di antara hasutan utama syaitan lah dia nak kita berbunuh sama kita. Selagi mana kita rasa nak bertumbuk sama kita sampai mati kawan, itu syaitan kuasai kita. Tapi kalau kita maafkan orang, kita sabarkan kerana orang, kita lupakan kesalahan orang, itu Nabi Muhammad. Kita ikut Nabi Muhammad. Itu malaikat bersama kita. Malaikat kata maafkanlah, Allah besarlah tu, salah silap, salah faham sikit. Dah lah. Allah senang. Okey Dia main bola, dia tengok kawan main, dia nak ambil lutut. Dia nak pacak lutut. Itu syaitan kuasai dia. Pacak lutut, lutut ni. Main elok sangat ni, ambil lutut, dia pacak lutut. Lepas tu injet. Kalau lutut injet nama apa? Lutut dia nama ACL. ACL lah. Kalau ankle belakang ni. Ankle macam kat tumit tu. Ankle ACL lutut. ACL ni 2 bulan lah kan selalunya. 2 bulan lah. Rehat 6 bulan rehat. Masya-Allah. Dia kata aku nak bagi rehat bang 6 bulan dah ni. Bagi ankle dia. Pum dia punya lutut dia. Target lutut. Allah senang. Ini macam main bola Australian soccer ni. Bawa sampai sepanah sama bawa. Okey. Tengok main bola Liga Kampung tengok macam mana. Target main, dia panggil cari kaki orang, bukan cari bola. Tak apa kalah, tak apa. Janji kaki orang kita dapat. Tak kacau tu. Ambil kaki tu. Kalah tak apa ni. Ambil dulu kaki. Allah senang Muhammad. Sanggup kena kad merah, sanggup ambil kaki orang, sanggup. Ini dikuasai oleh syaitan. Dia nak orang rosak, dia nak orang dibunuh, nak orang sakit, nak orang jatuh, nak syaitan. Tapi kalau kita tengok, takkan mak aku nak buat lutut dia 6 bulan tak boleh main, kesian kat dia. Kalau aku tak boleh main 6 bulan, aku rasa apa? Macam tu juga orang. Kalau aku tak suka, orang pun sama je. Tak boleh aku sakitkan orang. Dia main elok-elok. Dia tackle pun betul-betul ambil bola. Dia akan target bola. Allah senang. Okey Allah senang. Dia tak ada, dia nak main bola, masuk liga, dia abang kat coach macam nak buat orang bagi pengadia tak nampak, tak ada. Tak ada. Dia tanya coach dia macam mana nak apa? Tak bagi cedera orang. Nak tackle bagi elok bersih. Tu ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut maksud dia apa? Bersih hati. Tak mau buat orang. Tapi ada yang dia tahu macam mana kita nak buat orang bagi pengadia tak nampak. Akhirnya sambil lompat bola, ni bubuh. Ni bubuh. Nampak. Okey. Ada yang cubit, ada yang kutih sambil ligan bola. Macam. Maksudnya nak buat saja orang. Itu syaitan kuasai kita. Sampai tahap syaitan kata apa? Tengok. Dia walaupun ACL dia boleh main lagi tengok. Baik yang bunuh dia. Akhirnya dia bunuh. Inilah manusia bila ikut syaitan. Dia pasti akan sakiti orang, pasti akan bunuh orang. Sanggup santau, sanggup sihir, sanggup itu, sanggup ini. Lagi orang tu tak mati, itulah entak sihir. Dikuasai oleh syaitan. Tapi kalau kita ikut Nabi Muhammad, maafkanlah, tak apalah, kita hidup elok lah. Kita semua anak Adam. Kalau kita tak mau orang sakit kita pun, kalau kita tak mau kita sakit, orang pun sama juga. Macam tu. Okey Maka durian itu berpindah-pindah terus-menerus sulbi lelaki ke rahim wanita, dan dari rahim wanita ke tulang sulbi lelaki, sehingga lahirlah tiap-tiap orang dari antara ayah dan ibunya. Allah SWT. Okey, ini alam pertama kita hidup. Umur pertama kita iaitu kita ni berpindah-pindah dalam sulbi. Kita pun tak tahu kita berenang macam kita tak ingat dah. Faham tak? Jadi kita berenang masuk tu. Pindah. Kita hidup macam tu. Kita ingat tak tahu kita hidup macam mana dalam tu. Kita pindah. Kita hidup lah situ. Kita ada umur dah waktu tu. Lama kita berpindah, pindah lama. Kita berenang lama. Sampai pada mak ayah kita yang Allah takdirkan ni, keluarlah kita. Lama dah kita hidup. Umur kita ni lama kita hidup dah. Syukurlah pada Allah. Allah tak matikan kita, Allah terus hidupkan kita sampai kita sampai ke dunia. Tapi ada yang Allah kehendak dalam sulbi, pindah, tak sampai ke dunia mati dalam perut. Ada? Tapi kita ni Allah takdirkan daripada kita hidup daripada sejak zaman ni, daripada Adam lagi. Allah selamat kita, Allah jaga kita. Hidup panjang umur sampailah kita beranak. Lama masih panjang umur lagi, masih ada umur. Syukur, alhamdulillah. Umur kita kena sedang syukur pada Allah SWT. Hidup dah lama dah kita ni. Kita ni bukan budak-budak dah, kita dah tua dah, lama dah. Okey
Umur kedua dari sejak lahirnya manusia dari kedua ibu bapanya ke muka dunia sehinggalah masa wafatnya dan keluar dari alam dunia ini. Umur kedua yang kita kena lalui adalah keluar daripada perut ibu sampailah kita mati. Umur ni paling mencabar. Yang ketiga, dari sejak keluarnya manusia dari alam dunia ini dengan wafat sehinggalah ia dibangkitkan Allah setelah ditiupkan sur itu sangkakala wa nufikha fis sur. Macam tu iaitu masa menunggunya manusia di alam barzakh. Ini umur ketiga kita, iaitu matinya kita sehinggalah Allah ditiup sangkakala itu kiamat. Kita akan hidup di alam barzakh. Itu umur ketiga, kehidupan ketiga kita. Eloknya kehidupan di alam barzakh yang menentukan adalah alam dunia. Alam dunia kalau elok kita hidup, alam barzakh kita akan elok. Alam barzakh elok, alam mahsyar elok, alam mahsyar elok, akhirat elok, syurga elok. Umur keempat dari sejak keluarnya manusia dari kubur ataupun dari masa perintah Allah untuk ditiupkan sur, iaitu sangkakala pada hari kebangkitan. InsyaAllah kita akan sambung esok panjang. Ni Imam Haddad cerita ada 5 umur manusia pada bab ni lah. Lepas itu baru masuk umur pertama, dia akan hurai macam mana kita awal Allah cipta kita, macam mana dulu kita hidup sebelum kita lahir ke dunia, kita hidup macam mana. Dia hurai tengok dengan hadis semua dah. Macam mana kehidupan Nabi Adam dulu awal dulu. Nabi Adam asalnya syurga, kita semua asal syurga. Kan kita duduk dalam suri Nabi Adam, lepas tu Allah masukkan dalam syurga. Lepas malaikat sujud, Allah letak dalam syurga pula. Siapa dalam syurga? Kita semua. Kita dalam syurga dah. Sebab tu kita kena kembali balik ke tempat asal kita, syurga. Jangan kita ni asal syurga, keluar daripada syurga, lepas tu tak balik-balik. Jangan. Kita kena balik ke syurga balik. Sebab kita asal syurga. Dan hati kita kena hati syurga. Hati baik, hati lembut, hati jernih, hati bahagia, hati syurga. Kau orang duduk dalam syurga hati bahagia, hidup dunia kena bahagia hati kita. Nak bahagia hati ni kena ada ilmu, kena ada zikir, dekat dengan Allah, kena pandang semua daripada Allah, ada hikmah. Sabar, ridha, doa, terus munajat pada Allah, gantung pada Allah. Ini jalan bahagia yang kita ngaji ni. Jalan bahagia yang kita buat ni, selawat pada Nabi, zikir apa semua. InsyaAllah kita akan sambung esok. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan malam ni mari malam Asyura. Banyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam malam agung, malam Asyura, moga Allah kabulkan semua hajat kita. Jangan lupa doakan Allah angkat bala, angkat wabak, dan doakan Allah jadikan Malaysia kita ni dipimpin oleh orang yang soleh, orang dekat dengan Allah, orang yang bertanggungjawab, orang yang amanah, dan orang yang mengutamakan hak-hak orang yang perlu diutamakan, khususnya hak rakyat. Doakan Allah jadikan pemimpin kita pemimpin yang baik. Macam tu Allah. Malam ni jangan lupa bangun qiyamul lail, bangun sahur, niat puasa Asyura. Jangan lupa Allah SWT esok amalkan sunat-sunat hari Asyura. Dianjurkan hari Asyura, perbanyakkan ibadat pada hari esok. Al-Ikhlas 1000 kali, zikir, selawat pada Nabi Muhammad, sedekah banyak-banyak, luaskan pembelanjaan pada anak isteri, keluarga, keluarkan banyak belanja esok. Belanja, luaskan pembelanjaan. Allah SWT beli durian yang mahal sikit contohlah, dan apa sajalah. Allah Allah. Pakai celak. Ada sebagian ulama kata pakai minyak mawar. Begitu. Ada fadilat juga. Mawar. Okey ya. Kita dah beli dah sini, kita beli ikut ya. Dan esok insya-Allah ada maulid lepas subuh. Baca maulid. Lepas tu ada kuliah lah, kita tengok kuliah, tak tahu lagi baca kitab apa, esok kita tengok. Lepas tu Allahumma salli ala Muhammad lepas asar. Sambung lepas asar macam biasa balik insya-Allah. Allah SWT. Dan esok jangan lupa cari anak yatim, bagi duit, bagi hadiah, bagi makan yang sedap. Anak yatim, jumpa anak yatim. Esok jumpa anak yatim. Esok adalah hari yang kita kena gembirakan anak yatim. Okay, ya. Terus hamba Allah ada tajaan, hamba Allah bila dostar minta dikurniakan kesihatan, diberi kesembuhan dari sakit yang dialami, dan isteri selamat melahirkan anak keempat kami. Dan doa Allah jadikan kita serta ahli keluarga kita terdiri dari golongan yang mendirikan salat, golongan mendapat rahmat Allah, golongan menjadi dunia akhirat. Amin. Semoga Allah kabulkan. Senyap Akmal Fahim bin Fakhr Razi pada batas Kedah, doakan Allah kabulkan segala hajat saya. Doakan Allah, moga Allah kurniakan kesabaran, ketabahan dan saya hadapi ujian. Doakan semoga Allah bersihkan hati saya, Allah kurniakan makrifat dengan Allah, dan
dan diberikan kebaikan dunia dan akhirat, mendapat ridha dan kasih sayangnya, serta selamat dari fitnah akhir zaman. Begitu juga umat Islam seluruhnya, amin. Khususnya Nash daripada Selangor, mohon doakan dapat direzekikan bertemu bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikasihi Rasulullah, amin. Khususnya hamba Allah di Kota Baharu, semoga saya diizinkan bertemu Rasulullah, dilindungi oleh Allah dunia dan akhirat, digunakan kesembahan kesehatan yang baik zahir batin, amin. Khususnya hidayah dan keluarga Selangor, semoga Allah sentiasa mengiringi umat Nabi Muhammad dengan taufik hidayah, mudahkan segala urusan, dilapangkan dada, dimurahkan rezeki. Semoga Allah sentiasa melindungi semua dengan fitnah akhir zaman, amin. Semoga Allah kabulkan, Allah pelihara kita semua. Sebenarnya Nur Hayati Sulaiman Beranang Selangor, semoga dimudahkan segala urusan kehidupan dunia dan akhirat, amin. Semoga Allah kabulkan. Dan seterusnya Rafizah Omar pada Shah Alam Selangor, semoga Allah memudahkan rezekinya, mengampunkan dosanya, mengangkat derajat semua penaja kita, selamatkan kita dari segala wabak. Dan semoga malam yang barakah ini, malam yang agung ini, malam besar ini, malam yang penuh kemuliaan ini, dan penuh dengan peristiwa-peristiwa yang mulia pada hari Asyura. Berkat hari Asyura yang sangat hebat, yang sangat mulia ini, Allah kabulkan segala hajat kita. Semoga Allah ubah hati kita menjadi lebih baik. Semoga Allah angkat kita menjadi para kekasihnya, orang yang diridhai olehnya. Dan semoga Allah SWT jadikan hari Asyura ini asbab umat Islam semua dilepaskan daripada kesulitan, daripada penindasan, kezaliman. Dan semoga hari Asyura yang barakah ini menjadi asbab Allah angkat segala wabak, segala balak, segala musibah yang menimpa umat Islam. Ya Arhamar Rahim, sallallahu alaihi wasallam.